नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम सेमेस्टर 1 अर्थशास्त्र जेमां आज आपणे चर्चा करवानी छे तुष्टिगुणना प्रकार अने तुष्टिगुणना मापनना प्रश्न। सौप्रथम जोईए तुष्टिगुणना प्रकार। वस्तु के सेवामां कया कारणने लीधे तुष्टिगुण छे तेना आधारे अने तुष्टिगुणमां साथी फेरफार थाय छे तेना आधारे तुष्टिगुणना प्रकार पाडवामां आव्या छे तेनी आपणे आजे चर्चा करवानी छे। सौप्रथम प्रकार छे कुदरती तुष्टिगुण। कुदरती तुष्टिगुण तुष्टिगुण एटले शुं एनो ख्याल आपणे छे। तुष्टिगुण एटले के वस्तु के सेवामां रहेलो मानव जरूरियात संतोषवानो गुण एटले तुष्टिगुण। आ वस्तु के सेवामां रहेलो मानव जरूरियात संतोषवानो गुण कोईपण वस्तु के सेवामां कुदरती रीते तुष्टिगुण जोवा मळे छे तेने आपणे कुदरती के नैसर्गिक के प्राथमिक तुष्टिगुण तरीके ओळखीए छीए। दाखला तरीके कुदरतमांथी प्राप्त थतो सूर्यप्रकाश। तो सूर्यप्रकाश छे कुदरतमांथी आपणे प्राप्त थाय छे। ए वस्तु आपने कोने आपी छे? कुदरते आपी छे, नैसर्गिक वस्तु छे। तो ए जे छे तो एमांथी जे आपने तुष्टिगुण प्राप्त थाय छे तो ए केवा प्रकारनो छे? कुदरती तुष्टिगुण छे। कुदरती जे संसाधनो छे कुदरत द्वारा जे आपने प्राप्त थया छे ए आपणी जे जरूरियात संतोषे छे एमांथी जे तुष्टिगुण मळे छे तेने आपणे कुदरती तुष्टिगुण तरीके ओळखीए छीए। हवे सूर्यप्रकाश छे ते आपणी जरूरियातने संतोषे छे कारण के सूर्य वगर आपणा जीवननी कल्पना आपणे करी शकता नथी। तो झाड़ पान जे छे एना એટલે કે ખેતી માટે એના ગ્રોથ માટે સૂર્યપ્રકાશ છે ઉપયોગી છે। આમ અનેક રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ છે એ આપણને આપણી જરૂરિયાતો છે એ સંતોષે છે। તો એમાંથી આપણને મળે છે હવામાંથી જે આપણે तुष्टिगुण મળે છે જે આપણે ઓક્સિજન વાયુ લઈએ છીએ તો આપણે જીવન ટકાવી રાખવામાં સૂર્યપ્રકાશ છે કે હવા છે એ જીવન ટકાવવા રાખવાની જે આપણી જરૂરિયાત છે તે પૂરી કરે છે। એટલે કુદરતી तुष्टिगुण એમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। ત્યારબાદ જમીન છે તો જમીન દ્વારા જે આપણે तुष्टिगुण પ્રાપ્ત થાય છે જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે તો જમીનની ફળદ્રુપતા છે तो तेमांथी जे आपने तुष्टिगुण प्राप्त थाय छे आपणी जरूरियात आपणे संतोषे छे। जमीन जो फळद्रुप न होय तो कोईपण पाक आपणे प्राप्त थाय नहीं। एनुं जे उत्पादन छे आपणे ओछुं प्राप्त थाय। कोईपण वस्तुनुं आपणे वावेतर न करी शकीए एमांथी जे आपणे कृषि पेदाश छे ए प्राप्त न थाय। एटले जमीन जेटली फळद्रुप वधारे एटलो आपणे तुष्टिगुण वधारे ए आपणे कुदरती जे संसाधनो छे एमांथी आपणी जरूरियातो आवी पूरी थाय छे तेने आपणे कुदरती तुष्टिगुण तरीके ओळखीए छीए। मेघधनुष्य छे तो एना मेघधनुष्यना छे जे रंग छे एने आप मेघधनुष्यने जोई अने जे आपणे आनंदनी लागणी उत्पन्न थाय छे तो आ जे छे तो ए केवुं छे तो के कुदरती तुष्टिगुण छे। वरसाद जे वरसे छे दरिया किनारो छे आ बधी जे आपणी जरूरियात संतोषे छे तेने आपणे ए बधी वस्तुओ छे कुदरती वस्तुओ छे एमांथी जे आपणे प्राप्त थाय छे तुष्टिगुण ते केवो छे? कुदरती तुष्टिगुण छे। एने आपणे प्राथमिक तुष्टिगुण तरीके पण ओळखीए छीए। प्राथमिक એટલા માટે કે સૌપ્રથમ આપણને કુદરત તરફથી આપણને મળે છે તો એટલા માટે કેવો છે? પ્રાથમિક तुष्टिगुण છે। જો એમાં આપણે ફેરફાર કરીએ તો એ પછી પ્રાથમિક ને દાખલા તરીકે જંગલમાં જે લાકડું છે વૃક્ષ જે ઊભું છે અને એ આપણને तुष्टिगुण આપે છે તો એ કેવો છે? પ્રાથમિક तुष्टिगुण છે। વૃક્ષ દ્વારા કે વરસાદનું પાણી છે તો આ આપણને પ્રાથમિક तुष्टिगुण છે। હવે વૃક્ષ જે ઊભું છે તો એમાંથી જે આપણને तुष्टिगुण મળે છે એ કેવો છે? કુદરતી तुष्टिगुण છે। હવે વૃક્ષનું જે લાકડું છે એમાંથી આપણે માની લો કે કોઈ પણ ફર્નિચર બનાવીએ તો એમાંથી જે तुष्टिगुण મળશે તો એ પછી પ્રાથમિક નહીં રહે। વૃક્ષમાંથી જે મળે છે એ પ્રાથમિક છે। પછી આપણે એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કર્યું પછી એનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું એટલે પછી એ પ્રાથમિક રહેશે નહીં। તો કુદરતી જે તે સ્વરૂપ કુદરત તરફથી જે આપણને જે સ્વરૂપે જે પ્રાપ્ત થાય છે જે કંઈ ચીજ વસ્તુઓ
એ કેવી હોય છે? પ્રાથમિક સ્વરૂપ હોય છે. પછી આપણે એમાં ફેરફાર કરી અને જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણને કપાસ જે પ્રાપ્ત થયું, તો એ કપાસમાંથી જે આપણને તુષ્ટિગુણ મળે છે તે કેવો છે? પ્રાથમિક તુષ્ટિગુણ છે, કુદરતી તુષ્ટિગુણ છે. હવે પછી એ કપાસમાંથી જ્યારે આપણે કાપડ બનાવશું, બરાબર, ત્યારે એનું સ્વરૂપ કુદરતી સ્વરૂપમાંથી આપણે બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી, પછી એ પ્રાથમિક નથી. કેમ કે માનવ સર્જિત જે વસ્તુઓ છે પછી એમાં આપણે ફેરફાર કરતા ગયા, એટલે એ આગળ એક પ્રકાર આવશે સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ. એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં જ્યારે રૂપાંતર કરીએ છીએ અને જે તુષ્ટિગુણમાં ફેરફાર થાય છે તો તેને આપણે સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પરંતુ અહીં આપણે વાત કરીએ છીએ કુદરતી તુષ્ટિગુણ, એટલે કુદરત તરફથી જે આપણને વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ પણ વસ્તુ કે સેવામાં કુદરતી રીતે જે તુષ્ટિગુણ જોવા મળે છે તેને આપણે કુદરતી કે નૈસર્ગિક કે પ્રાથમિક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ પ્રથમ પ્રકાર છે કુદરતી તુષ્ટિગુણ. કુદરત પાસેથી જે સ્વરૂપમાં આપણને વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે અને એમાંથી જેટલો આપણને તુષ્ટિગુણ મળે છે તેને આપણે કેવું કહીએ છીએ? કુદરતી તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કુદરતી જે સંસાધનો છે, કુદરત તરફથી મનુષ્યને જે કંઈ સંસાધનો છે આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે સીધી રીતે, તો એ શું છે? કુદરત. એમાંથી જે તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત થાય છે તો એને આપણે કુદરતી તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર છે સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ. સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ, સ્વરૂપમૂલક એટલે એક સ્વરૂપમાંથી વસ્તુને બીજા સ્વરૂપમાં જ્યારે રૂપાંતર કરવામાં આવે છે અને તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કુદરત તરફથી આપણને જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ, દાખલા તરીકે લાકડું પ્રાપ્ત થયું, એટલે મનુષ્યને કુદરત તરફથી જે કઈ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં મનુષ્ય પોતાના પ્રયત્નો દ્વારા કંઈ ફેરફાર કરે અને પછી જે આપણી જરૂરિયાતો વધુ સારી રીતે આપણે સંતોષી શકીએ એમાં ફેરફાર થાય, તો એમાં તુષ્ટિગુણમાં ઉમેરો થયો. એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં આપણે પરિવર્તિત કર્યું. આપણને લાકડું જંગલમાંથી પ્રાપ્ત થયું, પણ એ લાકડામાંથી આપણે કેટલી બધી વસ્તુ બનાવી છે. દાખલા તરીકે આ ડસ્ટર બનાવ્યું લાકડાનું, બરાબર, ત્યારબાદ આપણે ટેબલ બનાવી છે, ખુરશી બનાવીએ છીએ. તો આ જુદી જુદી વસ્તુઓ બને છે. આપણી એક જ લાકડું આપણે અનેક પ્રકારની જરૂરિયાતો છે એ સંતોષતું થઈ જાય છે. તો એમાંથી તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. લાકડાને આપણે અનેક જુદા જુદા સ્વરૂપે આપીએ છીએ અને આપણને તુષ્ટિગુણમાં શું મળે છે? શું થાય છે? વધારો થાય છે. એટલે આપણી જરૂરિયાતો વધુ સારી રીતે સંતોષી શકે છે લાકડું. પ્રથમ મળે છે લાકડું જે મળ્યું જંગલમાંથી, એ પ્રાથમિક તુષ્ટિગુણ ધરાવતું હશે, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે શું કરશું? એમાં ફેરફાર કર્યો. લાકડામાંથી શું બનાવ્યું? તો કે ટેબલ બનાવ્યું કે ખુરશી બનાવી. તો એ શું થયું? લાકડામાંથી એને આપણે સ્વરૂપ કેવું આપ્યું? ખુરશીનું આપ્યું. તો એમાંથી તુષ્ટિગુણમાં શું થયો? ફેરફાર થયો. લાકડામાંથી જે આપણને તુષ્ટિગુણ મળતો હતો એના કરતાં ખુરશી કે ટેબલમાં આપણને તુષ્ટિગુણ મળશે એમાં ફેરફાર હશે, વધુ તુષ્ટિગુણ એમાંથી પ્રાપ્ત થશે. તો અહીં જે સ્વરૂપ બદલે છે વસ્તુનું સ્વરૂપ બદલતા વસ્તુમાં રહેલા તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ કહે છે. તો આ વાત થઈ. મેં એવી રીતે તમને કપાસનું રૂનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું. એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપ, કપાસ જે પ્રાપ્ત થાય છે રૂ સ્વરૂપ, એને જ્યારે આપણે કાપડમાં રૂપાંતરિત કરીએ છીએ તો એ પણ સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણનું એક ઉદાહરણ છે. ટૂંકમાં કહીએ તો કુદરત તરફથી જે વસ્તુ મળે છે એમાં આપણે ફેરફાર કરી અને જે બીજું સ્વરૂપ આપણે આપીએ છીએ તો એને સ્વરૂપમૂલક, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ એક વસ્તુમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં એને રૂપાંતરિત કરીએ છીએ અને તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય એને આપણે સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ છે સમયમૂલક તુષ્ટિગુણ. સમયમૂલક તુષ્ટિગુણ એટલે કે સમયના પ્રવાહની સાથે વસ્તુમાં રહેલા તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સમયમૂલક તુષ્ટિગુણ કહે છે. સમયમાં ફેરફાર થવાથી કોઈ એક વસ્તુમાંથી પ્રાપ્ત થતો તુષ્ટિગુણમાં ફેરફાર થાય છે. દાખલા તરીકે મેં પહેલા પણ ઉદાહરણ આપ્યું હતું
કે ગરમ કપડાં છે એ ત્યારે શિયાળાના સમયમાં જ્યારે આપણને જે તુષ્ટિગુણ આપે છે, અત્યારે આપણી જરૂરિયાતો વધુ સારી રીતે સંતોષે છે. કેમ તો કે આપણને ઠંડી સામે એ રક્ષણ આપે છે. તો એ જે વસ્તુ છે એ અત્યારના સમયમાં છે એ આપણને તુષ્ટિગુણ ગરમ કપડાં વધુ આપે છે. હવે સમય બદલાઈ જશે, શિયાળામાંથી ઉનાળો આવશે, ત્યારે એ વસ્તુ છે આપણને એમાંથી વસ્તુ એ જ છે પણ સમય બદલાઈ ગયો એટલે એમાં તુષ્ટિગુણમાં શું થયો? ફેરફાર થયો. હવે ગરમ કપડાં આપણને તુષ્ટિગુણ આપશે નહીં. તો આમ સમયની સાથે ત્યારે પછી આપણને તુષ્ટિગુણ કોણ આપશે? તો કે એસી છે કે પંખો છે કે જે અત્યારે નથી આપતા, એમાં તુષ્ટિગુણ અત્યારે નથી આપણે પ્રાપ્ત થતો. કેમ કે એ અત્યારે આપણી જરૂરિયાત સંતોષતો નથી, અત્યારે આપણને એની જરૂરિયાત છે નહીં. પણ સમય બદલાશે, ફરી પાછી એની જરૂરિયાત આપણને ઉત્પન્ન થશે. તો આમ સમયના પ્રવાહની સાથે વસ્તુમાં રહેલા તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સમયમૂલક તુષ્ટિગુણ કહે છે. એવી રીતે કોઈ વસ્તુ એવી હોય કે જેને અત્યારે સંગ્રહી રાખીએ જ્યારે એની છત છે ત્યારે, અને પછી જ્યારે એની અછત છે ત્યારે આપણે એને બજારમાં લાવીએ ત્યારે એમાંથી તુષ્ટિગુણ છે એ વધુ પ્રાપ્ત થશે. ત્યારે આપણે એવી વસ્તુ અછતના સમયમાં આપણે એની ઊંચી કિંમત પણ આપવા તૈયાર થઈ જશું. કેમ તો કે એમાંથી આપણને તુષ્ટિગુણ કેવો મળે છે? વધુ મળે છે. તો ઘણી કેટલીક વસ્તુ એવી છે કે જેને જેમ આપણે લાંબા સમય સુધી સાચવીએ તો પછી એના લાંબા ગાળે છે એમાં તુષ્ટિગુણમાં શું થતો હોય છે? વધારો થતો હોય છે. દાખલા તરીકે ચોખા છે કે એવી કેટલીક અપ્રાપ્ય વસ્તુઓ છે, શિલ્પ છે, સ્થાપત્ય છે, ચિત્ર છે કે અથવા તો કોઈ એવી સિક્કાઓ છે, કોઈ પુરાણી વસ્તુ જે છે એ અત્યારે જે વસ્તુ છે એમાંથી તુષ્ટિગુણ એટલો નહીં મળે, પણ સમયના લાંબા ગાળા પછી એમાં એ વસ્તુ છે એવી વસ્તુમાંથી તુષ્ટિગુણ આપણને વધુ પ્રાપ્ત થશે. તો આ સમયમૂલક તુષ્ટિગુણની વાત થઈ. ત્યારબાદ છે પ્રકાર છે સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ. સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ એટલે કે વસ્તુને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ખસેડતા તેમાં રહેલા તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ એક વસ્તુ છે એને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જ્યારે આપણે લઈ જઈએ છીએ ત્યારે એમાં તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે, એમાં માનવ જરૂરિયાત સંતોષવામાં જે ફેરફાર થાય છે, સંતોષવાના ગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે, તો તેને આપણે સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે નદી કિનારે રેતી પડી હોય તો એમાં જે તુષ્ટિગુણ મળે છે તો એ તુષ્ટિગુણમાં જો ફેરફાર કરવો હોય તો ત્યારે આપણી નદી કિનારે છે તો આપણી અલગ પ્રકારની જરૂરિયાત ત્યાં સંતોષાય છે આપણી. પરંતુ નદી કિનારેથી એ રેતીને આપણે મકાન બાંધવા માટે જો ગામડાઓમાં કે શહેરમાં લઈ આવી, બાંધકામના સ્થળે લઈ આવી, ત્યારે એમાં તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે. ત્યારે એક રેતી અન્ય એક ઉપયોગમાં આવતી હતી એની જગ્યાએ હવે એનું એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જ્યારે આવે છે ત્યારે એનામાં તુષ્ટિગુણમાં શું થયો? ફેરફાર થયો. એટલે કે નદી કિનારે રેતીને બાંધકામના સ્થળે લાવીએ છીએ ત્યારે તેમાં એટલે કે તેનું સ્થળાંતર થયું એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે, ત્યારે તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે. એટલે એ તુષ્ટિગુણ આપણને વધુ પણ આપે, વધુ તુષ્ટિગુણ આપે છે. કારણ કે એનો આપણે વધુ સારી રીતે કે આપણી વધુ સારી રીતે આપણી જરૂરિયાતોને સંતોષવામાં એ ઉપયોગી થાય છે રેતી. એટલે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લાવ્યા ત્યારે એ આપણને ઉપયોગી થઈ. તો એવી રીતે ઘણી એવી વસ્તુઓ છે કે જેને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જઈએ છીએ ત્યારે એમાં તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે એમાં આપણે કહી શકીએ, અથવા તો ફેરફાર થાય છે એમાં. એવી રીતે જંગલમાં જે લાકડું પડ્યું હોય એમને તો એ લાકડુંમાંથી જે તુષ્ટિગુણ મળે છે એની જગ્યાએ આપણે એ લાકડાને શહેરમાં લઈ આવીએ તો એમાં તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. એ જંગલમાં એટલું ઉપયોગી નથી, જ્યારે શહેરમાં આવશે ત્યારે એનો વધુ સારી રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકશું. એટલે એમાં શું થાય છે? એક સ્થળે પડેલું લાકડું એને બીજા સ્થળે લાવે ત્યારે એ ઉપયોગી સાબિત થયું. એટલે શું થયું કે ત્યાં આપણી જરૂરિયાત સંતોષતું હતું એના કરતાં વધુ સારી રીતે આપણી જરૂરિયાત સંતોષશે. એટલે કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળ, લાકડું એક છે પણ સ્થળ બદલાણું. જંગલમાંથી એને આપણે ક્યાં લાવ્યા છીએ?
શહેરમાં લાવ્યા છીએ. તો આમ સ્થળ બદલવાથી તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે. તો આને કહેવાય આપણે સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વસ્તુને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ખસેડતા તેમાં રહેલા માનવ જરૂરિયાત સંતોષવાના ગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને આપણે સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. માનવ જરૂરિયાત સંતોષવાનો જે ગુણ છે એમાં શું થાય? ફેરફાર. માનવ જરૂરિયાત સંતોષવાનો ગુણ એટલે શું થયું? તુષ્ટિગુણ. બરાબર. તો આ વસ્તુ છે સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ. ત્યારબાદ છે માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ. માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ. એક વ્યક્તિની માલિકી હોય અને એ વસ્તુની માલિકી બદલાય છે અને જે તુષ્ટિગુણમાં ફેરફાર થાય છે તેને માલિકીમૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ ભાડાના મકાનમાં રહે છે અને એને જે તુષ્ટિગુણ મળે છે એના કરતાં જ્યારે પોતાનું મકાન એ ખરીદીને રહે છે, પોતાના મકાનમાં રહે છે, તો એના તુષ્ટિગુણમાં શું થાય છે? ફેરફાર. પોતાના મકાનમાં એને તુષ્ટિગુણ કેવો મળે છે? વધારે મળે છે ભાડાના મકાનમાં રહેતા કરતાં. તો એનો અર્થ એ થયો ભાડાના મકાનમાં જ્યારે રહે છે ત્યારે એ મકાન એની જરૂરિયાત સંતોષે છે, એના કરતાં જ્યારે પોતાની માલિકીનું મકાન જ્યારે હોય છે ત્યારે એની જરૂરિયાત એ મકાન વધુ સારી રીતે એની જરૂરિયાતને રહેવાની એની જરૂરિયાત છે ને વધુ સારી રીતે સંતોષે છે. આપણને ખબર છે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોઈએ તો કેટલીક મર્યાદા હોય છે. બરાબર કે આ મકાનનો જે ઉપયોગ છે અમુક મર્યાદામાં જ આપણે એનો કરી શકતા હોઈએ છીએ. આપણને જે પસંદગી હોય એ પ્રમાણેના ફેરફારો કે એ બધું આપણે નથી કરી શકતા. કેમ? તો કે આપણે એનો ઉપયોગ છે આપણી પૂર્ણ ઈચ્છા પ્રમાણે નથી કરી શકતા. એટલે આપણી જરૂરિયાતો જે સંતોષવાની એ આપણી પૂર્ણ રીતે નથી સંતોષ. એની જગ્યાએ પોતાની માલિકીની હોય તો આપણે જેમ પણ એમાં આપણે મકાનમાં ફેરફાર કરવા હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો એ મકાન જે છે પોતાની માલિકીનું છે તો એ આપણી જરૂરિયાત વધુ સારી રીતે છે સંતોષે છે. એટલે એમાં તુષ્ટિગુણ છે એ આપણને કેવો પ્રાપ્ત થાય છે? વધુ તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે છે વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની માલિકીની હોય છે ત્યારે એને એમાંથી તુષ્ટિગુણ છે એ વધારે પ્રાપ્ત થતો હોય છે. એટલે માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ એટલે વસ્તુનો માલિકી હક બદલાતા વસ્તુમાં રહેલા તુષ્ટિગુણમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ કહેવામાં આવે છે. વ્યક્તિમાં માલિકીપણાની જે મૂળ વૃત્તિ રહેલી છે તેને લીધે આવું બને છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે માલિકી હોય એટલે કે આપણી જરૂરિયાતને બીજું આપણે સારી રીતે પોતાની માલિકીની હોય તો એમાં તુષ્ટિગુણ કેવો મળે છે? વધારે મળે છે. આપણે પોતાની બાઇક ચલાવતા હોઈએ અને કોઈ સાથે કોઈની અન્યની બાઇક લઈને આપણે જતા હોઈએ તો એમાં જે તુષ્ટિગુણ મળે છે એમાં ફેરફાર હશે. બરાબર. તો આ વસ્તુ છે માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ એક પ્રકાર છે. તુષ્ટિગુણ માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ. તુષ્ટિગુણને આપણે એ રીતે અનુભવી શકીએ છીએ કે માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ હોય તો કઈ રીતે આપણે જરૂરિયાતને સંતોષે છે. એટલે આ બધા તુષ્ટિગુણના વિવિધ પ્રકારો છે. કુદરતી તુષ્ટિગુણ, સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ, સમયમૂલક તુષ્ટિગુણ, પછી સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ અને માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ. હજુ એક પ્રકાર છે જેનું નામ છે સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ. ત્યારબાદ છે સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ. પ્રોફેસર રેમન્ડ ટી બાય જણાવે છે કે સેવાઓ ઉત્પન્ન થવાની સાથે તરત જ માનવ જરૂરિયાતોને સંતોષે છે તે સેવા તુષ્ટિગુણ છે. સેવા તુષ્ટિગુણને લીધે વ્યક્તિની જરૂરિયાત તાત્કાલિક અને પ્રત્યક્ષ રીતે સંતોષાય છે. દાખલા તરીકે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને ભણાવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થીએ સેવા તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ રીતે ગાયકનું ગાયન છે એમાંથી જે તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ. સેવામૂલક એટલે સેવાઓમાંથી જે પ્રાપ્ત થાય છે જે અદ્રશ્ય સ્વરૂપે છે જેને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. એટલે આપણી આ જરૂરિયાત શિક્ષક છે, ડૉક્ટર છે, આ બધી જરૂરિયાતો કેવી છે? આ બધી કેવી છે? સેવાઓ છે. એમાંથી જે આપણી જરૂરિયાત સંતોષાય છે તેને આપણે સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ.
શિક્ષકને છે આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે પ્રત્યક્ષ આપણે ભણીએ છીએ. હા, અત્યારે કેટલાક માધ્યમોના કારણે આપણે અત્યારે હું તમને ભણાવી રહ્યો છું લેક્ચર, તો એ સેવ થાય છે યુટ્યુબ પર, તો એ પછી પણ તમે એનો છે લાભ લઈ શકો છો. તો એ વસ્તુ છે. પણ એવી રીતે ઘણી સેવા આવી છે, ડૉક્ટરની સેવા છે, તો એ પ્રત્યક્ષ જ આપણને છે આપણી જરૂરિયાતને છે એ સંતોષે છે. તો આ બધી વસ્તુ સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ છે. એટલે કે સેવાઓમાંથી જે આપણી જરૂરિયાતો સંતોષીએ છીએ તેને આપણે સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અભૌતિક વસ્તુઓ જે છે, સેવાઓ કેવી છે? અભૌતિક છે. તો આ અભૌતિક સેવાઓ, તો આ આટલા પ્રકારો છે, તુષ્ટિગુણના પ્રકારો છે. જે વસ્તુ કે સેવામાં કયા કારણને લીધે તુષ્ટિગુણ રહેલો છે તેના આધારે અને તુષ્ટિગુણ સાથી ફેરફાર થાય છે તેના આધારે આ પ્રકારો છે એ પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં કુદરતી તુષ્ટિગુણ, સ્વરૂપમૂલક તુષ્ટિગુણ, સમયમૂલક તુષ્ટિગુણ, સ્થળમૂલક તુષ્ટિગુણ, માલિકીપણાનો તુષ્ટિગુણ અને સેવામૂલક તુષ્ટિગુણ, આટલા પ્રકારો આપણે પાડી શકીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ તુષ્ટિગુણના માપનનો પ્રશ્ન. તુષ્ટિગુણને કેવી રીતે માપી શકાય? આપણે જોયું કે તુષ્ટિગુણનો ખ્યાલ કેવો છે? માનસિક છે અને સાપેક્ષ હોવાથી જુદી જુદી વ્યક્તિએ વસ્તુમાં કેટલો તુષ્ટિગુણ રહેલો છે તેનો આપણે ચોક્કસ જાણી શકતા નથી. કારણ કે એક જ વસ્તુમાંથી જુદા જુદા વ્યક્તિને જુદા જુદા પ્રમાણમાં તુષ્ટિગુણ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે તુષ્ટિગુણ એ કેવો છે? માનસિક ખ્યાલ છે, સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. અત્યારે હું તમને ભણાવી રહ્યો છું એટલે દરેક વ્યક્તિને એક સરખો જ એમાંથી તુષ્ટિગુણ મળશે એવું જરૂરી નથી. વ્યક્તિએ એમાં શું હશે? તફાવત રહેલો હોય છે. તો આ રીતે તુષ્ટિગુણનો ખ્યાલ જે છે એ માનસિક અને સાપેક્ષ છે. એટલે એને આપણે ચોક્કસ માપ કે તટસ્થ કે નિરપેક્ષ રીતે એનું માપ છે આપણે મેળવી શકતા નથી. ચોક્કસ આપણે એમ નથી કહી શકતા કે આમાંથી મને આટલો તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત થયો, 10, 20, 30 કેટલો પ્રાપ્ત થયો, એનું કોઈ ચોક્કસ આંકડામાં આપણે એનું માપ આપી શકતા નથી. આપણે માત્ર એને અનુભવી શકીએ છીએ. તો આ છે એક કેવો ખ્યાલ છે? સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. આપણે જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે આપણે માની લો કે સફરજન ખાઈએ છીએ, તેમાંથી કેટલો તુષ્ટિગુણ મળે છે તે આપણે ચોક્કસ ન કહી શકીએ. મને અતિ તીવ્ર ભૂખ લાગી છે અને એક વ્યક્તિ છે એ હમણાં જ ભોજન કરીને આવ્યા છે, તો મને એ સફરજનમાંથી તુષ્ટિગુણ વધારે પ્રાપ્ત થશે, કેમ કે મને ભૂખ વધારે લાગી છે. અને જ્યારે ઓ વ્યક્તિને એમાંથી ઓછો, તો એ જુદા જુદા વ્યક્તિ, એક સફરજન હોય ને 5 વ્યક્તિ હોય તો એમાં પાંચેને એક સરખો તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત નહીં થાય. કોઈ ભૂખ વધારે લાગી હશે તો એને વધારે તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત થશે, કોઈને ઓછો લાગશે, કોઈને બિલકુલ નહીં થાય. તો આ રીતે તુષ્ટિગુણ જે છે એને આપણે ચોક્કસ છે કોને કેટલો તુષ્ટિગુણ મળ્યો તે માપી શકવાનું કામ છે એ ખૂબ કઠિન છે. તેમ છતાં પણ પ્રોફેસર માર્શલે એક ઉપાય આપ્યો છે. પ્રોફેસર માર્શલે તુષ્ટિગુણને માપવાનો એક માપદંડ, એટલે કે તેમના મતે નાણારૂપી માપદંડ વડે તુષ્ટિગુણને છે એ આપણે માપી શકીએ છીએ, તુષ્ટિગુણને આપણે જાણી શકીએ છીએ. એના દ્વારા નાણારૂપી માપદંડ દ્વારા એમને એવો ખ્યાલ આપ્યો છે. એમને શોધ્યું કે તુષ્ટિગુણને આપણે નાણારૂપી, એટલે કે નાણાં દ્વારા આપણે, નાણાંના માપદંડ દ્વારા આપણે તુષ્ટિગુણને માપી શકીએ છીએ. જે વ્યક્તિ વસ્તુની કે સેવાની ઊંચી કિંમત ચૂકવવા તૈયાર થાય તેને તેમાંથી વધારે તુષ્ટિગુણ મળે છે, અને જે વ્યક્તિ તેની કિંમત ઓછી આપવા તૈયાર થાય તે વ્યક્તિને તે વસ્તુમાંથી ઓછો તુષ્ટિગુણ મળે છે તેમ આપણે કહી શકીએ. જે વ્યક્તિને વસ્તુ મેળવવા માટેની જરૂરિયાત તીવ્ર હોય, અતિ અને મહત્વની જરૂરિયાત હોય, તીવ્ર જરૂરિયાત હોય, એને સંતોષ એના જીવનમાં અતિ મહત્વની વસ્તુ હોય, એની જરૂરિયાતની તીવ્રતા એના માટેની ખૂબ હોય, તો એને એમાંથી તુષ્ટિગુણ વધુ પ્રાપ્ત થતો હશે. એટલે એ ઊંચી કિંમત એની ચૂકવવા તૈયાર થાય છે. એનો અર્થ એ થયો કે એને ઊંચી કિંમત વ્યક્તિ ક્યારે ચૂકવવા તૈયાર થાય? કે જ્યારે એ વસ્તુ એને
એની જરૂરિયાતની એની માટેની તીવ્રતા એને કેવી હશે? વધુ હશે. માની લો કે તમે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો અર્થશાસ્ત્રનો અને તમારી પાસે અર્થશાસ્ત્રની બુક નથી અથવા તો હતી કે ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ, એવું બન્યું અને પરીક્ષા નજીક આવી ગઈ. હવે 8 જ દિવસ પરીક્ષાના છે અને બુક તમને મળતી નથી, એટલે તમારી અત્યારે અર્થશાસ્ત્રનું પુસ્તક મેળવવાની તમારી તીવ્ર જરૂરિયાત છે. હવે એ તમારી પાસે ન હોય, તમે એનો અભ્યાસ ન કરો તો તમારા રિઝલ્ટ પર એની અસર થશે, તમે નાપાસ પણ થઈ શકો એવી પરિસ્થિતિ આવે. હવે તમે અને કોઈ એમ કે ખરેખર અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકની કિંમત માની લો કે 50 રૂપિયા છે બજારમાં અને કોઈ તમને એમ કે એક પુસ્તકના હું 500 રૂપિયા લઉં, તો તમે એવી ઘડીએ 500 રૂપિયા પણ આપવા તૈયાર થાઓ છો. એ 500 રૂપિયા તમે આપવા તૈયાર થયા એનો અર્થ એ થયો કે તમારે અત્યારે એ પુસ્તકની જરૂરિયાત કેવી છે? તીવ્ર જરૂરિયાત છે, માટે તમે 500 રૂપિયા આપ્યા છે. આખું વર્ષ પડ્યું હોય તો વર્ષના શરૂઆતમાં તમને કોઈ એમ કે ભાઈ 500 રૂપિયા અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકના એકના, તો તમે આપશો નહીં. તમને ખબર છે કે હજુ આખું વર્ષ છે, હું ગમે ત્યાં બીજે ક્યાંકથી પૂછીને પણ મેળવી લઈશ પુસ્તક અને મને મળી જશે, આજ નહીં તો અઠવાડિયા પછી કે 15 દિવસ પછી. જ્યારે પરીક્ષાનો ખૂબ એટલો નજીકનો સમય હોય અને તમને કોઈ એમ કે અને પુસ્તક તમારી પાસે ન હોય, તો ત્યારે તમે 500 રૂપિયા આપવા તૈયાર થાઓ છો. એનો અર્થ એ થયો કે અત્યારે એ પુસ્તકની જરૂરિયાત તમને તૃષ્ટિગુણ ત્યારે કેવો મળે છે? એમાંથી વધુ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તમે ઊંચી કિંમત ચૂકવો છો. અને વર્ષના શરૂઆતમાં તમારે તૃષ્ટિગુણ એમાંથી પ્રાપ્ત થતો નથી, એટલે તમે કિંમત છે ચૂકવતા નથી. અને જેવું તમે અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લ્યો છો પછી તમને કોઈ એમ કે આ પુસ્તક જે તમે અભ્યાસ કરી લીધો છે પછી તમને એક માની લો કે કામનું નથી ને પછી એ પુસ્તક તો તમે જેટલી મૂળ કિંમત છે એટલી પણ તમે ચૂકવવા તમારી જરૂરિયાત જ નથી, પછી એમાંથી તમે તૃષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત જ નથી થતો, તો એટલે તમે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવા તૈયાર થતા નથી. તો આ રીતે પ્રોફેસર માર્શલે કહ્યું કે તૃષ્ટિગુણને આપણે નાણાંના માપદંડ દ્વારા માપી શકીએ છીએ. જો વસ્તુની તીવ્રતા વધુ તો તૃષ્ટિગુણ વધુ હોય અને વ્યક્તિ ઊંચી કિંમત આપવા તૈયાર થાય છે. જો વસ્તુની જરૂરિયાતની તીવ્રતા ઓછી હોય તો તૃષ્ટિગુણ એમાંથી ઓછો પ્રાપ્ત થતો હોય તો વ્યક્તિ છે એ ઓછી કિંમત ચૂકવવા તૈયાર થાય છે. તો વસ્તુની કિંમત ચૂકવવાની તૈયારી પરથી ગ્રાહકને વસ્તુમાંથી કેટલો તૃષ્ટિગુણ મળે છે તેનો અંદાજ આવી શકે છે. પરંતુ આ જે માપદંડ છે એ સંપૂર્ણ રીતે આધાર લાયક નથી. તેના 2 પ્રકાર છે, તેના 2 આપણે અહીંયા કારણો છે તે આપી શકીએ. એટલે આ જે માપદંડ છે નાણારૂપી, એ સાચી વાત કે વ્યક્તિની જેટલી જરૂરિયાત તીવ્રતા હશે એટલા પ્રમાણે રૂપિયા આપવા તૈયાર થશે. એક બીજું ઉદાહરણ પણ લઈએ. દાખલા તરીકે તમે અત્યારે બજારમાં રહ્યો છો, બજારમાં પાણી તમે લેવા જાઓ તો 20 રૂપિયાની એક બોટલ પાણીની આવે, બરાબર? તો એ સામાન્ય કિંમત છે અને આપણે લઈએ છીએ. રણ પ્રદેશમાં માની લો કે તમે ક્યાંક ભટકતા થઈ ગયા ત્યારે તમને એમ કે 1000 રૂપિયા છે, ત્યારે તમારી અતિ મહત્વની જરૂરિયાત છે, ત્યારે તમે ઊંચી કિંમત ચૂકવવા પણ તેની પાણીની તૈયાર થાઓ છો. એટલે ઊંચી કિંમત આપો છો એનો અર્થ એ થયો કે તમારી જરૂરિયાત કેવી છે? અતિ તીવ્ર છે. જ્યારે નીચી કિંમત આપવા તમે તૈયાર થાઓ છો તેનો અર્થ એ થયો કે તમારી જરૂરિયાત કેવી છે? એટલી તીવ્ર નથી. અત્યારે તમે ઘરે હો અને કોઈ એમ કે 20 રૂપિયાની બોટલ, તો તમે નહીં લો. કેમ? તો કે ઘરે તો ફ્રીમાં પાણી મળે છે, તો શું કામ 20 રૂપિયાનું લેવું? ક્યાંક બહાર મુસાફરીમાં જાશો ત્યારે તમે 20 રૂપિયા તમને એટલા મોંઘા નથી લાગતા. અત્યારે 20 રૂપિયા તમે 20 રૂપિયા પાણીના બોટલ લાવો. તમે મુસાફરીમાં જાઓ છો ત્યારે જ આપણે 20 રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ. કેમ? તો કે ત્યારે આપણી એ શું છે? જરૂરિયાત છે. ત્યારે આપણને એ જરૂરિયાતની સામે 20 રૂપિયા નાના લાગે છે, બરાબર? તો આ વસ્તુ છે. અને જ્યારે ગામમાં હોઈએ આપણે અને ત્યારે પાણી લઈએ છીએ 20 રૂપિયા, ત્યારે આપણને એ 20 રૂપિયા ઘણા મોટા લાગશે. અને જ્યારે રણ પ્રદેશમાં હોઈએ ત્યારે આપણને એમ કે ત્યારે તો આપણે 1000 રૂપિયા પણ આપવા તૈયાર થઈ જઈએ. કેમ? તો કે આપણી અતિ મહત્વની જરૂરિયાત છે. તો આમ માર્શલે આ માપદંડ આપ્યો નાણારૂપી, પણ આ માપદંડ પણ એટલો આધારભૂત નથી. આની પણ કેટલીક આ સંપૂર્ણ છે, સંપૂર્ણ આ માપદંડ છે એ આધાર લાયક નથી, સંપૂર્ણ રીતે સાચો નથી. તો એ શું કામ નથી? તો કે એક કારણ એનું એ છે કે નાણારૂપી માપદંડ જ
સ્થિર નથી. નાણાંનું પોતાનું માપદંડ પોતે સ્થિર છે નહીં. સમયની સાથે નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય છે. જો અર્થતંત્રમાં ફુગાવો વધે તો નાણાંનું મૂલ્ય છે એ કેવું થતું જાય છે? ઘટતું જાય છે. અને મંદીના દરમિયાન નાણાંનું જે છે મૂલ્ય કેવું થાય છે? વધે છે. એટલે સમય મંદીમાં અને તેજીમાં નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય છે. નાણાંના મૂલ્યમાં વધારો અને ઘટાડો થાય છે. એટલે નાણું પોતે પણ શું છે? માપદંડ છે. એ પોતે પણ સ્થિર નથી તો એ માપદંડ કેવી રીતે બની શકે? એટલે એ આધારપૂર્ણ ચોક્કસ માપદંડ બની શકે એમ આપણે ન કહી શકીએ. એટલે અત્યારે હું માની લો કે 1000 રૂપિયા કોઈ વસ્તુના ખર્ચું છું અને આજથી 10 વર્ષ પછી હું 1000 રૂપિયા ખર્ચું તો એમાં ફરક હશે. અત્યારના 1000 રૂપિયા એ પછી એના સમયમાં એનું મૂલ્ય કેવું થઈ જશે? ઘટી જશે. માની લો કે 10 રૂપિયા બરાબર પછી મૂલ્ય થઈ જાય તો અત્યારે એની તુલના આપણે એવી રીતે કરી શકતા નથી. તે સમયમાં સાથે નાણાંનું મૂલ્ય પણ કેવું છે? કેવું છે? સ્થિર નથી, અસ્થિર છે. એટલે આપણે એનો ચોક્કસ સંપૂર્ણ રીતે આપણે એના માપદંડ તરીકે ઉપયોગ કરી ન શકીએ. બીજું છે સમાજમાં આવકની અસમાનતા હોય છે. ગરીબ વ્યક્તિને વસ્તુની જરૂરિયાતની તીવ્રતા વધારે હોય છે પરંતુ તેની સામે નાણાં કે ખરીદ શક્તિ ઓછી હોવાને લીધે તે વસ્તુની ઊંચી કિંમત આપી નથી શકતી. અને બીજી બાજુએ જરૂરિયાત ન હોય તો પણ ધનિક વ્યક્તિ વસ્તુની ઊંચી કિંમત ચૂકવી શકે છે. તો આ અસમાનતા આપણને જોવા મળે છે. આવકની અસમાનતા જોવા મળે છે. ગરીબ વ્યક્તિને એકદમ તીવ્ર જરૂરિયાત છે તેમ છતાં એ ઊંચી કિંમત નથી ચૂકવી શકતો. કેમ? તો કે એની પાસે નાણું જ નથી, એની ખરીદ શક્તિ જ ઓછી છે તો કેમ ખરીદી શકશે? એ ઊંચી કિંમત આપી શકતો નથી. બીજી બાજુ જે એકદમ ધનિક વર્ગ છે તેની એટલી અતિ તીવ્ર જરૂરિયાત નથી હોતી તેમ છતાં એ ઊંચી કિંમત આપી શકે છે. એટલે કે ધનિક વ્યક્તિ અને ધનિક વ્યક્તિ અને ગરીબ વ્યક્તિ આ બંને માટે નાણાંનું જે મહત્વ છે એમાં ફરક છે. એમાં નાણાંમાંથી મળતો તૃષ્ટિગુણ બંને માટે જુદો જુદો છે. એક ગરીબ વ્યક્તિ હોય એના માટે 1000 રૂપિયાનું મૂલ્ય, એક ગરીબ વ્યક્તિ માટે 1000 રૂપિયાનું મૂલ્ય અને એક કરોડોપતિ જે ધનિક છે એના માટે 1000 રૂપિયા મૂલ્ય તો ફરક હશે. એ 1000 રૂપિયા આમ વાપરી નાખશે ધનિક વ્યક્તિ અને આ વ્યક્તિ 1000 રૂપિયા ગરીબ વ્યક્તિ છે એના માટે એના આવકનું મુખ્ય એની આવકનો મોટો એ હિસ્સો કહી શકાય. એટલે આ રીતે તફાવત હોય છે. જ્યારે ગરીબ વ્યક્તિને એકદમ તીવ્ર એની જરૂરિયાત હોય અને કોઈ એમ કે ભાઈ એની કિંમત માની લો કે બજારમાં 500 રૂપિયા હોય ને પછી એમ કે 1000 રૂપિયા છે પણ માત્ર એની માની લો કે એની આવક જ 1000 રૂપિયા છે તો પછી એની જરૂરિયાત તીવ્ર હશે તેમ છતાં પણ એ 1000 રૂપિયા આપશે નહીં. એવી પરિસ્થિતિ પણ બને. અને બીજો એક ધનિક વ્યક્તિ છે એની એ વસ્તુની જરૂરિયાત બિલકુલ એટલી નથી તો તેમ છતાં એને કોઈ એમ કહેશે કે 5000 રૂપિયા તો એમને 5000 રૂપિયા આપી દેશે. કેમ? તો કે એના માટે એનું મહત્વ ઓછું છે. એટલા માટે આપણે આ નાણાંનો માપદંડ જે છે એનો માર્શલે ઉપયોગ કરે, ઉપયોગી પણ છે. આપણે બીજો કોઈ આધાર નથી તો નાણાંના માપદંડ દ્વારા આપણે માપી શકીએ છીએ પણ 100% આધારભૂત માપદંડ નથી. કેમ? તો કે નાણાંનું પોતાનું મૂલ્ય અસ્થિર છે અને દરેક વ્યક્તિ માટે, વર્ગ માટે નાણાંનું મહત્વ પણ જુદું જુદું જોવા મળે છે. તેથી આપણે એને ચોક્કસ આધારભૂત માપદંડ તરીકે નાણાંરૂપી માપદંડનો તૃષ્ટિગુણના માપદંડ તરીકે સ્વીકાર કરી શકીએ નહીં 100%. પણ તેમ છતાં પણ બીજો કોઈ આધારભૂત આપણા પાસે માપદંડ નથી. ચોક્કસ રીતે તૃષ્ટિગુણને આપણે માપી શકતા નથી. કેમ? તો કે તૃષ્ટિગુણનો ખ્યાલ કેવો છે? સાપેક્ષ છે, માનસિક છે. એટલે આપણે નાણાંરૂપી માપદંડ દ્વારા માપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આ તો તૃષ્ટિગુણના માપનનો પ્રશ્ન. તૃષ્ટિગુણને માપી નથી શકતા તો માત્ર તૃષ્ટિગુણને બીજી રીતે આપણે તુલના પણ કરી શકીએ છીએ એક વ્યક્તિના અને બીજા વ્યક્તિની. તો આ હતી તૃષ્ટિગુણ માપવાનો પ્રશ્ન. તૃષ્ટિગુણના અન્ય પણ ઘણા બધા ખ્યાલો છે. તૃષ્ટિગુણના આધારે માંગના નિયમની છે એ માર્શલે સમજૂતી આપી છે. ઘટતા તૃષ્ટિગુણનો નિયમ છે. તૃષ્ટિગુણનો જે ખ્યાલ છે એ માનવ જરૂરિયાતોનો અભ્યાસ એટલે કે માનવીની વપરાશનો અભ્યાસ કરે છે. જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા હતા
અર્થશાસ્ત્રનું કાર્યક્ષેત્ર, ત્યારે મેં ચર્ચા કરી હતી કે તુષ્ટિગુણ છે એ અર્થશાસ્ત્રનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે, માનવ જરૂરિયાત, ત્યારબાદ વપરાશનો અહીં શું કરે છે? અભ્યાસ કરે છે. વ્યક્તિ ના વપરાશના જે ખ્યાલો છે એમાંનો આ ખ્યાલ છે, તુષ્ટિગુણનો ખ્યાલ છે, એ ખૂબ મહત્વનો છે આપણે કહી શકીએ. આ લેક્ચરમાં મિત્રો આટલું જ. વધુ અભ્યાસ અને આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં કરશું. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે એક નવા મુદ્દા સાથે મળીશું.